Praise the Lord, church. Praise Lord, church. Praise the Lord, church. Praise Lord. Shall we all arise in the presence of the Lord this time? यावेळेस आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये उभे राहूयात. Are we all happy to be in the house of the Lord today? आज देवाच्या घरामध्ये असताना आपण आनंदी आहात काय? Can I see your hands? मी तुमचे हात बघू शकतो. There is always joy in the presence of the Lord. आणि देवाच्या समक्षतेमध्ये नेहमीच आनंद आहे. And it is such a good thing when we all come together to worship our King of Kings and the Lord of Lords. आणि ही किती सुंदर गोष्ट आहे की आपण राजांचा राजा प्रभूंच्या प्रभूची भक्ती करण्यासाठी एकत्रित आलो आहोत. Let us all look to the Lord in prayer. यावेळेस आपण प्रार्थना करूयात. Father, we come before you just the way we are. पिते, आम्ही जसे आहोत तसे तुझ्या समोर येतो. Glorify your name. We just lift your name on high in this place. Father. तुझ्या नावाचं गौरव करण्यासाठी आणि तुझं नाव या ठिकाणामध्ये उंचावण्यासाठी. Help us, Lord, that we could worship you in spirit and in truth. प्रभू, तू आमचं सहाय्य कर की आम्ही तुझी भक्ती आत्म्याने आणि खरेपणाने करावी. We thank you for your word that you said that wherever 2 or 3 gather in my name, I am in their midst. आम्ही तुझ्या वचनाबद्दल तुला धन्यवाद देतो की ज्यामध्ये तू असं म्हटलास की जिथे 2 किंवा 3 माझ्या नावामध्ये एकत्रित येतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित आहे. And we believe that you are here in this place, Lord. आणि आम्ही विश्वास ठेवतो की तू या ठिकाणी उपस्थित आहेस. Thank you for your presence. तुझ्या समक्षतेबद्दल धन्यवाद. Lord, we come into your presence this time. प्रभू, यावेळेस आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये आलो आहोत. Not by the good works that we have done, आणि जे चांगली सत्कृत्य आम्ही केली म्हणून त्यामुळे नव्हे, not by what position we hold in our society, आणि या समाजामध्ये ज्या स्थानावरती आम्ही आहोत त्यामुळे नव्हे, not by the talents that we have, O Lord, जे कलागुण आमच्याकडे आहेत त्यांच्यामुळे नव्हे, but it's all because of your grace that you have bestowed upon us. तर प्रभू, हे केवळ आणि केवळ तुझी कृपा जी तू आमच्यावरती दिलेली आहेस त्या कृपेमुळेच आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत. Not because what I have done, प्रभू, जे मी केलं आहे त्यामुळे नव्हे, but because of who you are, Lord, तर तू जो कोणी आहे त्यामुळे that we could come into your presence, Lord. की आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये येऊ शकतो. I pray that you would take complete charge over each and every person that is present in this place, Lord. मी प्रार्थना करतो की यावेळेस या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा ताबा तू घे. That you would just take complete charge of our heart and just have a wonderful time of worship, Lord. आणि यावेळेस आमच्या प्रत्येकाचा अंतःकरणाचा ताबा तू घे आणि ही भक्तीची जी वेळ आहे त्या सर्वांसाठी तू आशीर्वादित You कर. reconcile the hearts that are away from you, O Lord. जे अंतःकरण तुझ्यापासून दूर आहे त्याचा पुन्हा एकदा तू समेट कर. And every hindrance that is there and that is letting us not worship you, we break it in the name of Jesus. आणि प्रत्येक अडखळण जे तुझी भक्ती करण्यापासून आम्हाला थांबवत आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आम्ही ते मोडत आहोत. Hallelujah. Thank you, Father. धन्यवाद We पिता. come into your presence, Lord. आम्ही तुझ्या सानिध्यामध्ये आलो आहोत. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू Thank येशू. you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Church, let us all lift up our hands and thank Him that He is glorious. मंडळी, यावेळेस आपले हात आपण उंच करूयात आणि त्याच्या नावाला आपण गौरव देऊया. He is holy. कारण तो पवित्र आहे. He is holy. तो पवित्र आहे. He is holy. तो पवित्र आहे. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Worship you. तुझी भक्ती करतो. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. आराधना करतो. Into thy presence I come, not by the works that I have done, but by thy grace alone. I humbly bow before your throne. Into thy presence I come, not by the works that I have done, but by thy grace alone. I humbly bow before your throne, singing Jesus, Jesus is the Lamb, Jesus is the Lamb that was slain. Singing Jesus,
into thy presence I come, not by the words that I have done, but by thy grace alone. I humbly bow before your throne, singing holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain. We're singing holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain. We're singing holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain. We're singing Jesus, Jesus is the Lamb, Jesus is the Lamb that was slain. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Into thy presence I come, not by the works that I have done, but by thy grace alone. I humbly bow before your throne. We humbly bow before your throne. We humbly bow before your throne. Shall we all give the best clap offering यावेळेस to the आपण Lord of Lords? प्रभूंचा प्रभू His name is Jesus. राजांचा राजा. Hallelujah. Louder than this, louder than this. मोठ्याने Come आपण on. टाळ्यांचं वंदन त्याला देऊया. We worship you, Jesus. We worship you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. This is the day that the Lord has made. आणि हा दिवस प्रभूने बनवला आहे. And we all will rejoice and be glad in it. आणि आपण Amen. त्यामध्ये आनंदाने उल्हास करणार Because आहोत. in His presence there is fullness of joy. कारण त्याच्या सानिध्यामध्ये आनंदाची पूर्णता So आहे. today, if you are having the joy of the Lord inside your heart, तर मग आपल्यामध्ये आज आनंदाची पूर्णता आहे. then you are filled with the Spirit of the Lord and the presence of the Lord. आणि देवाच्या आत्म्याने आणि त्याच्या सानिध्याने आपण भरलेलो आहोत. Let us all sing this wonderful song and glorify His name. हे सुंदर गीत गाऊन आपण त्याला गौरव देऊया. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord
victory, victory, victory through the blood. Victory, victory, victory through the blood. Victory through the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Shakti hoy, hoy, param shakti hoy, Yeshuच्या रक्ताने. शक्ती होय, होय, param shakti hoy, Yeshuच्या मोलवान रक्ताने. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. There is power in the mighty name and the blood of Jesus. आणि प्रभू येशूच्या महान आणि त्याच्या रक्तामध्ये नावामध्ये सामर्थ्य आहे. And he alone is our true shepherd. एक आपला खराखुरा मेंढपाळ आहे. When he says that he is our shepherd, जेव्हा तो असं म्हणतो की मी तुमचा मेंढपाळ आहे, and when we say that the Lord is my shepherd, आणि जेव्हा आपण म्हणतो की परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, it is nothing but the presence of the Lord within us. तर मग हे दुसरं काही नसून देवाचं सानिध्य आपल्यामध्ये आहे. Because when he is our shepherd, he will guide us, he will lead us in the right paths. That means his presence goes with us. कारण जेव्हा तो आपला मेंढपाळ आहे तेव्हा आपण योग्य मार्गाने जातो, तो आपलं पुढारी पण करतो आणि तो त्याचं सानिध्य आपल्यामध्ये असतं. And he says that I will never leave you and never forsake you. आणि तो म्हणतो की मी तुला कधीही सोडणार नाही, टाकणार नाही. Amen. आमेन. Let us all sing this song and glorify his name. हे गीत गाऊन आपण त्याला गौरव देऊया. वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं. वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है. यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. यीशु है सच्चा गडरिया, गडरिया, उसके हम भेड़े हैं. हरी चराइयों में हमें चराता है. Let us all lift up our hands and sing Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen.
Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. Thank you for your presence that is there in this place, O Lord. या ठिकाणामध्ये तुझं सानिध्य आहे म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद I देतो. pray that you take complete charge over our lives. मी प्रार्थना करतो की आमच्या जीवनावरती तू ताबा घे. Church, let us all surrender everything unto Him. मंडळी आपण सर्व गोष्टींचं समर्पण त्याला करूयात. Every thoughts, the negative thoughts, everything that is letting us not worshiping Him. आणि आपल्यामध्ये असणारी प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक नकारार्थी विचार किंवा जे काही आहे ते देवाची भक्ती करण्यापासून आपल्याला थांबवत आहे ते आपण त्याचं समर्पण त्याला करूयात. Our Lord is able to take care. कारण त्याची काळजी घेण्यासाठी आपला देव समर्थ आहे. Let us all trust in Him alone. तर मग केवळ त्याच्यावरती एकट्यावरतीच आपण विसंबून राहूया, भरोसा करूयात. Because He has lifted us up from the miry clay and He has set us on the rock to stay. कारण दलदलीच्या चिखलामधून त्याने आपल्याला बाहेर काढलं आहे आणि त्याने आपल्याला खडकावर स्थिर केलं आहे. And we personally know the miry clays that we were in. आणि आपल्याला वैयक्तिकरित्या प्रत्येकाला माहिती आहे तो दलदलीचा चिखल आपण कशामध्ये होतो. So let your worship rise in this place. Let your praise rise in this place, saying, Lord, that you, what you have done for me, there is none who can do for me. तर मग आपण प्रभूला म्हणूयात की प्रभू तू माझ्यासाठी जे केलं आहे ते विलक्षणीय आहे आणि तुझ्याप्रमाणे दुसरं कोणीही नाही. Thank you, Father. धन्यवाद पित्या. The reason that we live is all because of you, Father. आणि प्रभू आम्ही जगत आहोत हे त्याचं कारण केवळ तूच आहेस. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभू येशू. And we say to you, O Lord, आणि आम्ही तुला म्हणतो प्रभू, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी तूने मुझे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा,
to inform all brothers and sisters who could not partake in the Holy Communion last Sunday. For you all, we are having Holy Communion service every Sunday in the evening from 6 o'clock to 7 o'clock. You can book your seat by WhatsApp message on the number given below. Those who have already taken part in the Holy Communion service in this month will not be registered for this service. ही सूचना त्या सर्व बंधू भगिनींसाठी आहे ज्यांनी मागच्या रविवारी प्रभोजन घेतले नाही. तुम्हा सर्वांसाठी दर रविवारी सायंकाळी 6 ते 7 या वेळेमध्ये विशेष प्रभोजनाची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. व्हॉट्सअपद्वारे तुम्ही खालील क्रमांकावर तुमचे रजिस्ट्रेशन करू शकता. ज्यांनी ह्या महिन्यामध्ये प्रभोजन घेतले आहे त्यांचं ह्या सभेसाठी रजिस्ट्रेशन होणार नाही. We have been meditating on Psalms 91. आपण स्तोत्रसंहिता 91 वर मनन करत आहोत. As this year has been declared as the year of walking and living with the presence of God. जसे हे वर्ष जाहीर करण्यात आलंय देवाच्या उपस्थितीमध्ये चालणे व जगणे. Let us read Psalms 91 verse 1 and 2. आपण स्तोत्रसंहिता 91 वचन 1 आणि 2 वाचणार He आहोत. that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress and my God, in Him will I trust. स्तोत्रसंहिता 91 1 आणि 2 वचन. जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी बसतो तो सर्व सामर्थ्याच्या सावलीत राहील. परमेश्वराला मी माझा आश्रय माझा दुर्ग असे म्हणतो. तोच माझा देव त्याच्यावर मी भाव ठेवतो. Verse 2 is a personal confession of the psalmist. आपण पाहतो दुसरं वचन जे आहे स्तोत्रकर्त्याचं हे वैयक्तिक कबुली He आहे. says, I will say of the Lord. तो म्हणतो मी परमेश्वराबद्दल म्हणेल. He personally has experienced the presence of being in the presence of God. त्याने वैयक्तिकरित्या अनुभव घेतलाय परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये And that's राहण्याचा. why he says that I will say of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, He is my God, in Him will I trust. आणि त्यामुळे तो स्तोत्रकर्ता म्हणतो परमेश्वर माझा आश्रय परमेश्वर माझा दुर्ग त्याच्यावरच मी भाव ठेवतो. A great confession has been made by the psalmist as a result of being in the presence of God. आणि महान साक्ष स्तोत्रकर्ता देतो त्याचं कारण आहे की तो परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये राहतो. त्यामुळे As we live in the presence of God, God does not want us to live on the basis of the quotations. आणि जसं आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये राहतो परमेश्वराची इच्छा नाही की इतरांनी जे काय बोललाय संदर्भ दिलाय त्याच्यावर आधारित आपलं जीवन आपण Many जगावं. times we live on the basis of the quotations of our brother, sister, mother, father, husband, wife, etc. आणि आपण पुष्कळ जे काय बोलला जातं का संदर्भ दिला जातो आपल्या भावाद्वारे बहिणीद्वारे आपल्या आईद्वारे आपल्या वडिलांद्वारे आपल्या नवऱ्याद्वारे आपल्या वडिला बायकोद्वारे. Or we try to live on the quotations of some great and mighty preacher of God. आणि आपण असं जीवन जगतो जे संदर्भ आपण घेतो जे महान देवाचे सेवक आहेत भक्त आहेत त्यांचा. But God does not want to live on this quotation because that quotation will give us momentary joy. आणि परमेश्वराची इच्छा नाही की आपण त्यांनी जे काय बोललंय त्या संदर्भावर वर राहावं कारण ते आपल्याला तात्पुरता आनंद देतो. But God wants us to be in His presence so that we can confess who we see God as. देवाची इच्छा आहे की आपण परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये असणं जेणेकरून आपण कबुली करू शकतो की परमेश्वर कोण आहे. In Matthew chapter 16 verse 13 we see that Jesus Himself asked the disciples, what do people say about me? मत्ती कृष्णवर्तमानाचा 16 अध्याय 13 वचनामध्ये येशू ख्रिस्ताने शिष्यांना प्रश्न विचारला तुम्ही माझ्याबद्दल काय म्हणता. And the disciples say, some believe, some say that you are John the Baptist, some say that you are Elijah, some say you are Jeremiah, some say you are one of the prophets. आणि मग शिष्यांनी उत्तर दिले की लोक तुझ्याबद्दल असे म्हणतात की तू योहान बाप्तिस्मा करणार आहे तू एलिया आहे तू इर्मिया आहे आणि काही संदेष्ट आहे. And then the disciples say, Jesus said to the disciples, त्यानंतर येशू ख्रिस्त शिष्यांना म्हणाला whom do you say I am? तुम्ही कोण म्हणता मी कोण And आहे. immediately Peter said, तत्क्षणी पेत्राने thou उत्तर art दिलं Christ the Son of the living God. तू ख्रिस्त जिवंत देवाचा पुत्र. Jesus said to him, येशू त्याला म्हणाला flesh and blood have not revealed to him, रक्त आणि मांसाने तुला हे प्रगट केलं but नाही God the heavenly Father has revealed this to you. परंतु स्वर्गीय पिताने हे तुला प्रगट केलं Then आहे. he said to Peter, you are Peter the rock, आणि मग तो पेत्रा तू खडक and God will build the church upon the rock, and the gates of hell shall not prevail against thee. आणि देव तो मंदिर बांधेल आणि अधोलोकाच्या दारात त्याच्या विरुद्ध काहीच चालणार God नाही. is interested in knowing what do we say about him. देव उत्सुकता आहे हे ऐकण्याकरिता आपण त्याच्याबद्दल काय म्हणतो. When we know who God is, त्यास आपल्याला कळतं की देव कोण when we आहे. have a divine conviction about God,
by being in His presence. त्याच्या सानिध्यामध्ये असल्यानंतर आपल्याला ती दैवी खात्री प्राप्त होते. That confession is going to change the course of our life. आणि ती कबुली आपलं जीवन पूर्णपणे बदलून टाकेल. Wherever we are, God wants us to be in His presence. आपण जेथे कुठे आहोत देवाची इच्छा आहे की आपण त्याच्या उपस्थितीत You might be असावं. at the reach of my voice at home. घरी तुम्ही असाल, माझी वाणी तुमच्यापर्यंत पोहोचत You can be असेल in the presence of God at home and know who God is for you. आणि तुमच्या घरामध्ये परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये तुम्ही असू शकता आणि तुम्हाला Because कळेल की the देव word of कोण God आहे. says देवाचं वचन सांगतं that those who know their God shall do great exploits. ज्यांना आपला देव माहिती आहे ते महत्कृत्य करतील. God wants us to walk in His presence so much so that we know who our God is and live a victorious life. देवाची इच्छा आहे की आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये इतकं चाला जेणेकरून आपल्याला कळेल की आपला देव कोण आहे आणि त्या विषयामध्ये आपण पुढे The word जाऊ. of God talks about different people who made a confession that drastically changed the course of their life in different circumstances. आपण पाहतो की देवाच्या वचनामध्ये वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी परमेश्वराबद्दल कबुली केली आणि त्यांचं जीवन बदलून गेलं पूर्णपणे. The first confession, we see the confession of a young convert. आपण पाहतो पहिली कबुली जी आहे की जे तरुण आहे त्यांच्या जीवनामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. Ruth chapter 1 verse 16. रुथ याचा पहिला अध्याय 16 वचन. The word of God says, देवाचं वचन सांगत आहे wherever you go, I will go. Wherever you say, lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God my God. तुम्ही जिथे जाल मी तुमच्या बरोबर येईल, तुम्ही जिथे राहाल तिथे मी राहील, तुमचे लोक माझे लोक, तुमचा देव माझा देव. Naomi lost her husband Elimelech. आणि नॉमी आहे तिचा नवरा एलिमेलेक हा मरण Then पावला. after time we see that she lost her two sons, Mahlon and Chilion. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहतो तिचे दोन मुलं देखील मरण पावले, महलन आणि And then she किलियोन. says to her daughter-in-law Orpah and Ruth that I release you in peace. You can go and start your life. आणि नंतर ती आपल्या दोन्ही सुनांना म्हटले अर्पाने रुथला तुम्ही जा, मी तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला मोकळीक देत आहे. Because I am no longer in the age that I can give birth to sons. कारण आता माझं वय नाही की मी मुलांना जन्म And देईल. even if I give birth to sons, when they will get big, when they will go at the marriage age, and when you will marry them. जरी मी त्याला जन्म दिला तरी केव्हा ते मोठे होतील, लग्नाच्या वयामध्ये येतील आणि कधी तुम्ही त्याच्याबरोबर लग्न करा. So Orpah, she kissed Naomi and she departed. आणि मग अर्पाने नॉमीचं चुंबन घेतलं आणि ती निघून But गेली. Ruth said that don't tell me to depart. परंतु रुथ म्हणाले मला जायला सांगू Help me नका, to cleave to you. मी तुमच्या बरोबरच राहील. Because त्याचं कारण आहे wherever you go, I will go. जिथेकडे तुम्ही जाल मी तुमच्या Wherever बरोबर you येईन, stay, I will stay. जिथेकडे तुम्ही राहाल मी तिथे राहील. Your people will be my तुमचे people. लोक माझे लोक. And the greater thing that she said, आणि मोठी गोष्ट ती म्हणाली ती say that ही your God will be my God. तुमचा देव माझा देव. What an exemplary life of Naomi in front of her daughter-in-law. आणि नॉमीचं तिच्या सुनेसमोर हे किती उदाहरणदायक Look at the life जीवन. of Naomi. नवमीचं जीवन पहा. She lost her husband. तिचा पती मरण She पावला, lost her children. तिचे मुलं मरण But पावले. in the midst of all these sorrows and difficulties, she never blamed God. आणि या सर्व दुःखामधून कठीण प्रसंगातून जात असताना तिने देवाला दोषारोप She केला never नाही. murmured against God. तिने देवाविरुद्ध कुरकुर केली नाही. And Ruth was impacted by such life. आणि रुथने तिचे जीवन पाहिलं आणि ती प्रभावित झाली. And she said, आणि ती म्हणाली even though I have lost my husband, जरी माझा नवरा मरण पावला but still I do not want to forsake your God. परंतु मी तुमच्या देवाला सोडणार नाही. Why? का? Because of the impact that Naomi had on Ruth. आणि मग नॉमीचा इतका प्रभाव रुथवर होता. In our times of sorrow, आपल्या दुःखाच्या in our वेळेस, time of grief, आपल्या शोकाच्या वेळेस what kind of example or testimony will be before others? लोकांपुढे आपण कोणता आदर्श दाखवतो, कोणती साक्ष देतो. Especially when our near and dear ones die. विशेष करून ज्यावेळेस आपल्या प्रियजनांचं In the निधन funeral होतं service, out of emotion, we say that, why God have you done this to me? आणि आपण भावनात्मक होतो ना, म्हणतो देवा तू माझ्या जीवनात हे का And केलं. in that way, we tell others that God is so cruel that He cannot see the goodness of His children. आणि त्या बोलण्याद्वारे आपण दाखवतो की देव इतका क्रूर आहे की त्याच्या मुलांचं चांगुलपण त्याला चांगलं वाटत नाही. But look at the life of Naomi. परंतु नामीचं जीवन She पहा, never murmured against God. तिने देवाविरुद्ध कुरकुर केली Look नाही. at the life of Ruth. रुथचं जीवन She पहा, did not say, this God is no good, He has taken my husband. ती असे नाही म्हणाली की हा देव काही चांगला नाही, त्याने माझ्या नवऱ्याला घेतला In आहे. spite of all those things, या सर्व गोष्टी होत असताना she तरी said, ती म्हणाली I may lose my father-in-law, जरी माझे सासरे वारले I असतील, may lose my husband, माझा नवरा वारला but I असेल, will not forsake this God. पण त्या देवाला मी सोडणार I नाही. tell you that she accepted God not for her own comfort, मी तुम्हाला सांगतो तिच्या सुखसोयीसाठीच तिने देवाचा स्वीकार but she केला नाही. accepted God because of who God is. तिने देव कोण आहे त्यामुळे त्याला स्वीकारला Many आहे. times people come to me and say that we want to be a part of this church. पुष्कळशे लोक येतात मला म्हणतात तुमच्या मंडळीचा आम्हाला भाग And व्हायचा there are आहे several questions. आणि ते वेगवेगळे प्रश्न They say that, विचारतात. do you have medical sponsorship in your church? तुमच्या चर्च मध्ये वैद्यकीय
आर्थिक मदत केली जाते Will, का will our children receive educational sponsorship? आणि आमच्या मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत They मिळेल का even go to the extent by saying that is your church registered in the cemetery? आणि ते इतके हद्दीपर्यंत जातात म्हणतात तुमच्या चर्च नोंदणी कबरेमध्ये आहे का That means if all these things are not there, they will forsake God. मग याचा अर्थ या गोष्टी नाही मिळाल तर ते देवाला सोडतील का Look at the life of Ruth. रूथच्या जीवनाकडे पहा She said that whether I lose my husband or not, I will still accept this God. ती म्हटली माझा नवरा वारलाय मला हरकत नाही मी माझ्या देवाला If स्वीकारेल we put an example like Naomi before others, it आणि नॉमी सारखं आपण उदाहरण जर इतरांना दाखवलं will not take long time for this nation to turn to Christ. मग या राष्ट्राला ख्रिस्ताकडे येण्याकरिता जास्त वेळ लागणार People of नाही God who are listening to me over here, आणि या ठिकाणी जे लोक माझं ऐकत people आहेत who are online listening to me, जे लोक ऑनलाईन माझं ऐकत what is आहेत the testimony of the people around you? तुमच्या अवतीभोवती लोकांची तुमच्याबद्दल साक्षी Can काय your आहे? neighbors, your relatives, your colleagues say that I want to make your God as my God? आणि तुमचे शेजारी तुमचे नातेवाईक तुमचे सहकर्मचारी म्हणू शकतात का तुमच्या देवाला आम्हाला आमचा देव When we करायचा are in आहे the presence of God, ज्यावेळेस आपण देवाच्या सानिध्यात when we असतो become carriers of the presence of God, ज्यावेळेस तुम्ही देवाच्या उपस्थितीचे people वाहक will होता take note of God in our lives and say that I want to make your God as my God. लोक देवाची उपस्थिती तुमच्या जीवनामध्ये तिचा दखल घेतला म्हणजे तुमचा देव हा माझा देव झाला That is the पाहिजे confession that is made by this young convert called Ruth. आणि आपण पाहतो ही तरुणी जे रूपांतर झालं रूथ कबुली केली आहे Second confession we have of a Christian believer. आणि दुसरी कबुली आपण पाहतो ख्रिस्ती John विश्वासणाऱ्याची chapter 20 verse 28 the word of God जॉन says, कृष्ण वर्तमानाचा 20वा अध्याय 28 वचन and Thomas answered and said unto Jesus, my Lord, my God. थोमाने येशू ख्रिस्ताला उत्तर दिलं माझ्या देवा माझ्या प्रभू Whenever we think about Thomas, we only think about unbelief. आणि ज्यावेळेस आपण थोमाबद्दल विचार करतो त्यावेळेस आपण म्हणतो तो अविश्वासू किंवा शंका करणारा But I want to commend Thomas. परंतु थोमाबद्दल मला तुम्हाला सांगायचं आहे Because when he did not believe, he was honest enough to say, I don't believe. आणि ज्यावेळेस त्याने विश्वास ठेवला नाही प्रामाणिकपणे तो म्हटला मी विश्वास ठेवत In नाही John chapter 20 verse 25. जॉन कृष्ण वर्तमान 20वा अध्याय 25 And when वचन he believed, when he saw the evidence and when we believed, he sold out his life for the cause of Christ. आणि ज्यावेळेस त्याने पुरावा पाहिला आणि त्याने विश्वास ठेवला ख्रिस्तासाठी त्याने आपलं जीवन विकून टाकलं Thomas did not compromise with the half believer. आणि थोमाने तडजोड केली नाही त्याच्या अर्ध्या Many विश्वासामध्ये times we live such a life, we live as Christians, we not know what we believe. आणि पुष्कळ आपण ख्रिस्ती जीवन असं जगतो आणि दाखवतो की आमचा विश्वासच नाही And when we believe, our faith does not stand in the test of time. आणि ज्यावेळेस आपण म्हणतो माझा विश्वास आहे परंतु ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये कसोटी येते परीक्षा येते त्यावेळेस आपण त्याच्यात उभं राहत Thomas नाही made a small confession. आणि थोमाने लहानशी कबुली He केली said, my Lord and my God. तो म्हणला माझ्या देवा माझ्या प्रभू But there are volumes of message in that small confession, my Lord, my God. परंतु आपण पाहतो या छोट्याच्या कबुलीमध्ये पुष्कळचा संदेश आहे In saying, my Lord, my God, psalmist, the Thomas, he expressed devotion to the God himself. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेस तो म्हणतो माझ्या देवा माझ्या प्रभू त्यावेळेस तो परमेश्वराची भक्ती करत He आहे didn't see Jesus as a teacher. त्याने येशूला पाहिला नाही की तो He शिक्षक didn't आहे see Jesus as a miracle worker. त्याने पाहिला नाही की येशू ख्रिस्त He चमत्कार didn't करणार see आहे Jesus as a prophet. त्याने पाहिला नाही की येशू But ख्रिस्त he संदेश saw आहे Jesus as God. त्याने येशूला पाहिलं की येशू देव आहे Secondly, Thomas' confession, my Lord and my God. दुसरी गोष्ट सामान्य कबुली केली माझ्या देवा He माझ्या प्रभू experienced and expressed his immeasurable delight. आणि त्याने जो आनंद ज्याला मोजमाप करू शकत नाही तो He दाखवला was glad because Jesus accepted him as he was. तो खुश झाला कारण येशूने त्याचा स्वीकार केला जसा तो होता तसा When Thomas asked for a sign, Jesus never denied him. Just- Because my Jesus never rejects a true seeker. येशू ख्रिस्ताला ज्यावेळेस थोमाने चिन्ह मागितलं त्यावेळेस त्याने त्याचा नकार केला नाही माझा येशू जो खरा खरा शोध करतो त्याला कधीच नाकारत नाही He saw a person who would accept a skeptical person like him. आणि त्याने पाहिलं की जो शंका करणारा व्यक्ती आहे त्याला त्याने स्वीकारला आहे Thirdly, we see that my Lord, my God is a confession that indicated a complete change of mind. आपण पाहतो जास्त म्हटलं माझ्या देवा माझ्या प्रभू ते संकेत देते की त्याच्या जीवनामध्ये पूर्णपणे बदल झाला Till this time he was a doubter, आणि आतापर्यंत तो शंका करणारा but he होता changed his mind and decided to believe God until his death. आणि मग त्याने मन बदललं आणि मरणापर्यंत तो म्हटला मी देवावर विश्वास ठेवेल My Lord, my God, a confession by Thomas was a confession of being obedient to the mission of Christ. आणि आपण पाहतो जास्त कबुली केली की माझ्या देवा माझ्या प्रभू म्हणजे येशू ख्रिस्ताची जी मोठी आज्ञा दिली त्याचं तो त्याप्रमाणे तो करणारा When Thomas believed in Jesus Christ, जास्त थोमाने प्रभू येशूवर विश्वास ठेवला he said that I am going to do anything that Christ has told me. आणि तो म्हटला ख्रिस्ताने जे काय मला सांगितलं ते सर्व काही मी So करेल much काही so he पण was dedicated to the ministry that he came in our land India. He shared the gospel, and because of the seed of the gospel that he shared, you and me can sit in the presence of the Lord in the church and hear the gospel.
समर्पण. आणि त्याने आपल्या जीवनाचं इतकं समर्पण केलं. तो भारतामध्ये आला. भारतामध्ये त्याने सुवर्तमानाचं बी पेरलंय. त्या बी पेरण्या कारणाने आज तुम्ही आणि मी सुवर्तमान ऐकलं आहे आणि या ठिकाणी My आहोत. people of God, you are sitting at home, you are sitting here hearing the gospel because it was Thomas who come and shared the seed of the word of God, and you have the privilege to hear from the word of God. जे ऑनलाईन पाहते मी तुम्हाला सांगतो की जे काय थॉमसने कबुली केले आणि ते वचन येऊन त्याने आपल्या देशामध्ये सांगितलं, जे पेरणी केली, त्यामुळे आज तुम्ही हे वचन ऐकत When आहात. Thomas made the confession, my Lord and my God. जस थॉमसने कबुली केले, माझा देवा माझा प्रभू. When he says my Lord, he is expressing an attitude of worship unto the Lord. जास्त म्हणतो माझा प्रभू, त्यावेळेस तो प्रवृत्ती दाखवतो की मी तुझी उपासना करणार He said आहे. that no more I am a Lord of myself, I am a slave to the Lord, a lifelong slave. आणि तो आता म्हणत नाही की मी माझा प्रभू आहे, परंतु परमेश्वर माझा प्रभू आहे आणि माझं जीवन गुलाम म्हणून मी त्याला दिलं आहे. What a great confession of Thomas. थॉमसचं हे किती महान कबुली, That radically changed his life. जे त्याचं जीवन पूर्णपणे बदलून The टाकलं. third confession, we have a confession of a vow by a believer. आणि आपण पाहतो तिसरी गोष्ट, विश्वासणाऱ्याने जी कबुली केली त्याची शपथ किंवा नवस. Genesis chapter 32 verse 26, the word of God says, आपण पाहतो उत्पत्ती याचा 32 अध्याय 26 and he, वचन. the man that was there, said, let me go, for the day breaketh. And he, Jacob, said, I will not let thee go, except thou bless me. आणि तो मनुष्य म्हणाला, तो पुरुष म्हणाला की आता पहाट होते, मला जाऊ दे. परंतु याकोब म्हणाला, जोपर्यंत तुम्हाला आशीर्वाद देणार नाही मी तुला सोडणार नाही. Throughout his past life, Jacob has been deceiving, has been cunning and crafty, and he cheated his father, he cheated his brother for the sake of the blessings. आणि आपण पाहतो की आतापर्यंत याकोब काय होता, फसवणारा होता, लोकांना ठकवणारा होता. त्याने त्याच्या वडिलांना फसवलं, त्याने त्याच्या भावाला फसवलं. He never need to trust in the Lord because he thought that his deception or his cunning nature, craftiness can give him everything he wants. आणि त्याने कधीच देवावरती भरोसा ठेवला नाही. त्याला वाटलं की जो काही त्याचा धूर्तपणा आहे, ठकवतो तो, त्यामुळे त्याला सर्व काही आशीर्वाद मिळतील. When he was on his way to meet his brother, परंतु जास्त भावाला भेटायला he जात knew that होता it was the same brother whom he deceived. आणि त्याला माहिती होतं तोच भाऊ ज्याला त्याने फसवला He आहे. sent all the goods, he sent all the servant before him to appease and cool down the anger of Esau. आणि मग त्याने सर्व वस्तू पाठवल्या, त्याचे नोकर पाठवले त्याच्या भावाकडे, जेणेकरून त्याच्या भावाचा राग थोडा शांत होईल. And on that way we see that Jacob has confronted this man who is the Christophany, the temporary appearance of Jesus Christ in visible form. आणि आपण पाहतो या ठिकाणी जो याकोब होता त्याने ख्रिस्तोफनी पाहिला, येशू ख्रिस्ताला पाहिलं त्याने एक दर्शक म्हणून त्या ठिकाणी. And he is wrestling with that man. आणि त्या पुरुषावर तो झोंबी करत At आहे. the time of the daybreak, when the man said, let me go, Jacob said that unless and until you bless me, I will not leave ज्यावेळेस you. पाठ झाल्याने तो पुरुष म्हणाला की मला जाऊ दे, त्यावेळेस याकोब म्हणाला जोपर्यंत तुम्हाला आशीर्वाद देणार नाही मी तुला जाऊ देणार Jacob, नाही. you have been deceiving people. याकोबा तू लोकांना फसवत You आहे. have earned blessings because of your deceiving nature, corruption, cunningness and craftiness. आणि तुझा धूर्तपणा होता, तुने लोकांना ठकवलंय, त्यामुळे तुला आशीर्वाद मिळाले But at the आहेत. time when he confronted Christ as a Christophany, we see that Jacob saw that everything, all his efforts and all his blessings were inferior to the blessings of God. आणि ज्यावेळेस त्याने पाहिलं की त्याच्या समोर ख्रिस्त आहे, तोंड त्याला पाहिल्यानंतर तो म्हटला हे सर्व आशीर्वाद माझ्या काहीच उपयोगाचे नाहीत. He came to a place that brought a turning point in his life. तो अशा ठिकाणी आला की त्याच्या जीवनाला कलाटणी प्राप्त झाली. He came to a place where his test was there. आणि आपण पाहतो की ज्या ठिकाणी तो आला अशी वेळ होती त्याच्या जीवनात All कसोटी his झाली. efforts were weaker when he stood that test. आणि त्या ठिकाणी परीक्षेमध्ये कसोटीमध्ये उभा राहिला त्यावेळेस त्याचे सर्व जे प्रयत्न होते ते अशक्त असे Till this होते. time, Jacob was grabbing the blessings. आणि आतापर्यंत याकूब काय करत होता, लोकांचे आशीर्वाद हिसकावून घेत But होता. here we see that Jacob is making a plea. He said that please bless me. Unless and until you bless me, I will not leave परंतु या you. ठिकाणी आपण याकोबाला पाहतो याचना करत आहे, जोपर्यंत मला आशीर्वाद देणार नाही मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही. This place we see that through Christophany, Jacob is seeing God face to face. आणि आपण पाहतो या ठिकाणी ख्रिस्तपणी म्हणून तो देवाला तोंड तोंड पाहत आहे. Then this was the place where he confessed his weakness. आणि आपण पाहतो ह्याच ठिकाणी तो आपल्या अशक्तपणाची When the कबुली man करतो. asked him, what is your name? आणि ज्यावेळेस त्याला विचारण्यात आलं तुझं नाव काय, He said, my name is Jacob. तो म्हटला माझं नाव In याकोब. saying that his name is Jacob, he said that I am a deceiver. आणि याकोब म्हटल्यावर तो फसवणारा किंवा ठकवणारा. He said, I am a cunning. तो म्हटला मी धूर्त आहे, I am crafty. मी धूर्तपणाने When वागतो. we come in the presence of God, ज्यावेळेस आपण प्रभूच्या सानिध्यात when we येतो, stand before the holy God, ज्यावेळेस पवित्र देवासमोर Isaiah आपण उभे chapter राहतो. 6 was, the word of God say that when Isaiah came in the presence of God in the temple that was filled with the glory of God, आपण पाहतो यशाच्या 6व्या अध्यायामध्ये यशा ज्यावेळेस परमेश्वराच्या मंदिरात आला, ते मंदिर परमेश्वराच्या गौरवाने he भरलं होतं. immediately came to know that he was a sinner. आणि त्याला कळालं की मी पापी आहे. People of God, when we come in the presence of God, देवाच्या लोकांना ज्यावेळेस आपण देवाच्या we उपस्थितीत need to येतो recognize that we are sinners.
sinner. आपण हे जाणून घेतलं पाहिजे की When we आपण पापी recognize that we are आहोत. sinner, God does not accuse us of our sins. ज्यावेळेस आपण म्हणतो आम्ही पाप आहे, देव आपल्याला पापी आहे, देव आपल्याला त्याच्याबद्दल दोषारोप करत My नाही. God will take you from where you are to where He wants you to माझा be. देव तुम्हाला त्या ठिकाणातून गेला आणि त्याला पाहिजे त्या ठिकाणापर्यंत तुम्हाला People घेऊन of God, जाईल. those who are listening to me online, जे ऑनलाईन ऐकत आहेत, no need to be accused. आता तुम्हाला स्वतःवरती No need दोषारोप to करू be नका. ashamed when you come in the presence of God. प्रभूच्या सानिध्यात आले त्यावेळेस लाज वाटू Because देऊ my God नका. does not accuse our weaknesses. कारण माझा देव आपल्या अशक्तपणामध्ये आपल्याला My दोषारोप God करत does not नाही. judge us according to our past. आणि देव आपला भूतकाळामधून बदलत But नाही. my God wants us to take us from our past to His glory. आणि देवाची माझी इच्छा आहे की आपल्या भूतकाळातून त्याला आपल्याला त्याच्या गौरवात घेऊन And जायचं that's why आहे. the man said that hence now forward, from now onwards, you will not be called Jacob a deceiver, but you will be called Israel, prince with God. आणि मग तो पुरुष त्याला म्हणाला, आता तुला इथून पुढे याकोब म्हणणार नाही, परंतु तुला इस्रायल म्हणतील, देवाचा राजकुमार. God wants us to elevate from the place we are to be with where He is. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण आहोत त्या जागेतून आपली उभारणी करायची आणि त्याला पाहिजे त्या ठिकाणी तो घेऊन इच्छितो. The fourth confession is the confession of Jesus Christ to His children who are in the utmost critical situation. आपण पाहतो चौथी गोष्ट जी आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कबुली आहे त्याच्या मुला लेकरांकरिता, ज्यावेळेस ते एकदम नाजूक परिस्थितीमध्ये In Gospel असतात. of John chapter 14 verse 1, the word of God says, जनकृष वर्तमानाचा 14वा अध्याय पहिलं let वचन, not your heart be troubled. तुमच्या अंतःकरण अस्वस्थ होऊ देऊ नका. Ye believe in God and believe also in देवावर me. विश्वास ठेवा, माझ्यावर विश्वास ठेवा. The disciples had every reason to be troubled. आणि शिष्यांकडे प्रत्येक कारण होतं अस्वस्थ Jesus होण्याचं. was telling them about His death. येशू ख्रिस्त त्यांना त्याच्या मरणाबद्दल सांगत होता. And the disciples were troubled because now no more Jesus. Jesus is going to end. Who will be our moral support? Who will supply our needs? And who is going to give us moral support? आणि मग शिष्याने असा विचार केला तर येशू मरणार आहे, त्यामुळे आता आम्हाला कोण मदत करणार आहे, कोण नैतिकतेने आम्हाला मदत करणार आहे, आणि आमच्या गरजांचा पुरवठा कोण करणार आहे. त्यामुळे ते अस्वस्थ आणि व्याकुळ झाले. People of God, what is that thing that is troubling you? देवाच्या लोकांना कोणती गोष्ट जी तुम्हाला त्रास Maybe देत it is a आहे, sickness that is troubling you. कदाचित तुमचा तो आजार, Maybe a financial crisis that is troubling you. कदाचित तुमची आर्थिक अडचण, Maybe a family problem that is कदाचित troubling तुमचे you. कौटुंबिक सदस्य तुम्हाला त्रास देत आहे, Maybe unanswered prayer that is troubling you. कदाचित तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळालं नाही, तुम्हाला Whatever is त्रास होत troubling you आहे. this morning, असं काही कोणती गोष्ट तुम्हाला त्रास you देत at home आहे. are being troubled in your life. You at home are being troubled in your life. तुमच्या घरामध्ये तुम्ही असताना तुमच्या जीवनात तुम्ही त्रासलेले But असाल. Jesus said that do not let your heart be troubled. येशू ख्रिस्त म्हणतो तुमच्या अंतःकरणात स्वस्थ व्याकुळ होऊ देऊ Believe नका. in God. देवावर विश्वास My ठेवा. God is able to turn everything around for our good. माझा देव तुमच्या अवतीभोवतीची सर्व परिस्थिती तुमच्या Your चांगल्यासाठी situation may be कल्याणासाठी against करेल. you. तुमची परिस्थिती तुमच्या Your विरोधात problems असेल, may be against you. तुमची समस्या तुमच्या विरोधात But when असेल, we believe in God, God is able to turn everything for our good. पण ज्यावेळेस आपण देवावरती विश्वास ठेवतो त्यावेळेस देव सर्व काही आपल्या कल्याणासाठी हितासाठी And Jesus करतो. said, believe in me. येशू म्हटलं माझ्यावर विश्वास You know, ठेवा. many times when we go through problems and difficulties in our life, पुष्कळशा आपल्या जीवनात संकटातून त्रासातून आपण we say जातो. that there is nobody who can understand my आपण situation. म्हणतो माझी परिस्थिती कोणालाच कळत We say नाही, that my enemies also should not suffer like me. आणि आपण म्हणतो माझ्या शत्रूला देखील असा त्रास झाला नाही Yes, nobody पाहिजे. can understand your होय, situation. तुमची परिस्थिती कुणाला कळणार Those who नाही. are at home, nobody can understand your जे situation. घरी आहे तुमची परिस्थिती कुणाला कळणार I नाही, cannot समजणार understand your नाही. situation. मला तुमची परिस्थिती समजणार But this नाही. morning, I would like to introduce you Jesus, who can understand your situation. पण आज सकाळी मला तुम्हाला ओळख करून द्यायची त्या येशू ज्याला तुमची परिस्थिती He सर्व काही has gone समजते, through all the situation, even before it existed in your life. आणि तुमच्या जीवनामध्ये परिस्थिती अस्तित्वात येण्यापूर्वी तर सर्व परिस्थितीतून गेला He आहे. is our great high priest who can sympathize with all our आणि weakness. तो आपला प्रमुख आहे, आज काही त्याला आपल्या सर्व गोष्टीबद्दल सहानुभूती And आहे. when we believe in Him, ज्यावेळेस आपण त्याच्यावरती विश्वास ठेवतो, God has already made a way out through every situation. देवाने अगोदरच प्रत्येक परिस्थितीतून बाहेर निघण्याचा You मार्ग can केला put your आहे. hand in His hand and allow Him to lead you through that situation. तुमचा हात त्याच्या हातामध्ये तुम्ही देऊ शकता आणि त्या परिस्थितीतून तुम्हाला चालण्याकरिता तो People मदत of God करेल. who are online, who are saying that there is nobody to understand my situation, देवाच्या लोकांवर जे ऑनलाईन पाहते तुम्ही म्हणता माझी I परिस्थिती want कोणाला you to lift समजत up your नाही. hand and say that, Lord, I put my hand in your hand. माझी इच्छा हात वर करा, म्हणे देवा मी आज हात तुझ्या हातात देत The good आहे. shepherd say that those who are in my hand can snatch them from my hand. आणि उत्तम मेंढपाळ म्हणतो माझ्या हातामध्ये जे आहे त्यांना कुणी हिसकून माझ्या हातातून घेऊ शकत The नाही. fifth confession is the confession of victory. आणि पाहतो पाचवी कबुली जी आहे विजयाची. Exodus chapter 15 verse 21, the word of God निर्गमनाचा says, 15वा अध्याय 21 वचन. and Miriam answered them, sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously. आणि मिरियम The horse and his rider hath he thrown into the sea. मिरियम लोकांना म्हणाले गीत गावा कारण परमेश्वराने आपल्याला विजय दिलेला आहे.
The children of Israel have just left the land of Egypt. आपण पाहतो इस्रायल लोकांनी नुकतंच ते मिस्र देश Their सोडला. first halt is before the Red Sea. पहिले ते कुठे थांबले तर तांबड्या They see समुद्रासमोर. the army of Pharaoh behind them. त्यांनी पाहिले की फारोचं सैनिक The त्यांच्या sea in मागे front आहे. of them. समुद्र त्यांच्या And समोर. they murmur against Moses. त्याने मोशे विरुद्ध They say कुरकुर that, केली. why have you brought us over here? Have you brought us over here to die? तू आम्हाला या ठिकाणी का आणलं मरण्याकरिता का? Were there not enough graves in Egypt that we are supposed to die in this wilderness? आणि मिस्र देशात कबरा नव्हते का तू आम्हाला अरण्यात मरण्याकरिता Many आणलं? times when we are pressed with problems on both sides, we tend to forget about the great deed that God has given us, God has done for us. पुष्कळ वेळेस दोन्ही बाजूनी गोष्टी येऊन आपल्याला दाबून टाकतात. त्यावेळेस देवाने आपल्याला काय केलंय अगोदर ते आपण विसरून The जातो. people of Israel forgot about all the great deeds and great miracles that God did in the land of Egypt. आणि इस्रायल लोकांनी विसरले की मिस्र देशामध्ये जे कृत्य परमेश्वराने केले, जे चमत्कार केले ते. But God said to Moses that raise your rod against the Red Sea. पण देव मोशेला म्हणाला तुझी जी काठी आहे उगार त्या तांबड्या God समुद्रावर. miraculously divided the Red Sea. देवाने चमत्कारिकरित्या दुभागला तो And the समुद्र. children of Israel walked on dry ground in the midst of the Red Sea. आणि आपण पाहतो त्या तांबड्या समुद्रातून कोरड्या भूमीतून इस्रायल Not लोक only गेले. that. तेवढंच नाही. But see, look at how God works according to His perfect timing. परंतु हे पहा की परमेश्वर अगदी त्याच्या अचूक वेळेत When कसा all कार्य the children करतो. of Israel were on the other shore of the Red Sea, ज्यावेळेस इस्रायलचे सर्व लोक पलीकडे समुद्राच्या and गेले. when the Pharaoh's army was right in the middle of the Red Sea, ज्यावेळेस फारोचे सैनिक अगदी मध्यंतर होते त्या no समुद्राच्या. way of turning back, त्यांना कुठले मार्ग नव्हता मागे जायचा. God brought the waters of the Red Sea together. आणि देवाने तांबड्या समुद्राचं पाणी पुन्हा एक And the केलं. entire army of the Pharaoh, along with its horse and the riders and the soldiers, they were drowned in the sea. आपण पाहतो की फारो त्याचे जे घोडे होते, घुडसवार होते, रथ होते आणि सैन्य होते पूर्णपणे त्या तांबड्या समुद्रात मरून गेले. People of God, my God is a God who works on time. माझ्या देवाच्या लोकांना माझा देव आहे की अगदी त्याच्या वेळेवर काम Maybe delay in करतो. your timetable, but it is on time in God's timetable. कदाचित तुमच्या वेळापत्रकामध्ये उशीर असेल परंतु देवाच्या वेळापत्रकामध्ये अगदी बरोबर वेळ And there आहे. on the other shore, we see that Miriam, the sister of Moses and the prophetess, is singing a joyful song and declaring the confession of victory by the Lord. आपण पाहतो ज्यावेळेस त्या समुद्र ओलांडून किनाऱ्याला गेला तर आपण पाहतो की मोशेची जी बहीण आहे मिरियम जी संदेष्टी होते त्या ठिकाणी ती विजयाचं गीत गायलं. People of God, God has not called us for an easygoing life. God has not called us for an easygoing life. देवाच्या लोकांना देवाने आपला यासाठी बोलवलं की आपलं जीवन सहज आणि सोपं चांगलं Gospel of John जाईल. chapter 16 verse 33, the word of God said that there shall be trials and tribulations in your life. जॉन कृष्णवर्तमान 16:33 वचनामध्ये म्हटलंय तुमच्या जीवनामध्ये संकट येतील, त्रास येतील. Cheer up, I have overcome the खुश व्हा world. कारण मी जगावर विजय मिळवला My आहे. God is able to bring you out of your situation, problems and difficulties. माझा देव तुमच्या संकटातून तुमच्या त्रासातून तुम्हाला बाहेर काढण्यास समर्थ Those who आहे. are online, you might be surrounded with problems and जे difficulties. ऑनलाईन वरती ऐकत आहे तुमच्या अवतीभोवती You संकट may असतील, think that त्रास there is असतील. no way out. तुम्ही म्हणता याच्यातून बाहेर You निघण्याचा can मार्ग नाही. declare the victory of the Lord by faith. विश्वासाने तुम्ही जाहीर करा परमेश्वराचा You can विजय. declare the victorious part among your problems by faith. आणि विश्वासाने तुमच्या समस्यामध्ये तुम्ही जाहीर करा तुमचा विजय. Because the word of God says in 1 John chapter 5 verse 4. कारण योहान पहिले योहानाचा 5वा अध्याय For 4 वचन. whatsoever is born of God has overcome the world. जे काही परमेश्वराकडून जन्मला आहे त्याने विजय मिळाला And जगावर. this is the victory that overcome the world. That is our faith. आणि आपला विश्वास आहे ज्याने जगावर विजय मिळवला आहे. People of God, by faith we are born in God. आणि देवाच्या लोकांना विश्वासाने आपण सर्व परिस्थितीवर विजय And by मिळवू. faith we shall come out victoriously. आणि विश्वासाने त्या परिस्थितीतून आपण बाहेर Problems and येऊ. difficulties must surround us. आपल्या अवतीमध्ये संकट त्रास But असतील. the word of God says, देवाचं वचन by सांगतं the virtue of our faith. आपल्या विश्वासाने. What kind of faith? कशा प्रकारचा Faith विश्वास? in the death, resurrection, ascension and the second coming of Jesus Christ. विश्वास तो काय प्रभू येशू ख्रिस्ताचं मरण, त्याचं पूर्णत येणं, त्याचं पुनरुत्थित होणं, त्याचं स्वर्गारोहण होणं आणि त्याचं दुसरं येणं. When we have that faith about the victory of Christ that has been victory by the Christ that has already given to us, आणि ज्यावेळेस आपला तो विश्वास असेल की ख्रिस्ताने जो अगोदरच आपल्याला विजय दिला त्यावर, by the virtue of our faith, God has given us victory. आणि त्या विश्वासाद्वारे देवाने आपल्याला विजय दिला आहे. It's not by might, it's not by power, बळाने नव्हे, पराक्रमाने but it नव्हे. is the power of God through our faith in Christ Jesus. देवाचा सामर्थ्य ख्रिस्तावर विश्वास People ठेवण्याद्वारे. of God, again the same question that Jesus asked to disciple is before us. आणि देवाच्या लोकांना जे प्रश्न येशूने शिष्यांना विचारला तोच आज आपल्या Jesus पुढे said आहे. that, what do you say about me? माझ्याबद्दल तुम्ही काय म्हणता? What
what can we say about a confession that we receive from God as a result of our being in the presence of God? आणि मग आपण परमेश्वराबद्दल काय म्हणतो ज्यावेळेस आपण प्रभूच्या सान्निध्यामध्ये असतो त्याचा परिणाम काय आहे? Psalmist says, I will say of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, He is my God, in Him will I trust. आणि स्तोत्रकर्ता म्हणतो मी परमेश्वराबद्दल म्हणतो तो माझा आश्रय, तो माझा दुर्ग, त्याच्यावरती मी भाव ठेवतो. What a great privilege to call God as my God. आणि किती महान सुसंधी की देवाला म्हणायचं He is माझा not देव. distant God who is far away, having no contact with the creation. तो असा देव नाही की तो दूरवर अंतरामध्ये आहे आणि त्याला काहीच घेणं देणं नाही But God who is निर्मितीचं. so close to us, whom we call Abba Father. आणि आपला देव आपल्या इतक्या जवळ आहे त्याला आपण अब्बा पिता People of म्हणतो. God, shall we stand in the presence of the Lord? देवाच्या लोकांना आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये उभे You राहूया. are at the reach of my voice. At home you can stand in the presence of the Lord. ज्यांच्यापर्यंत माझी वाणी पोहोचते तुम्ही And घरात say that, असाल तुमच्या घरात Lord, उभं I need a राहा. fresh revelation from you, Lord. मला प्रभू मला ताजं तुझ्याकडे I need a प्रगटीकरण fresh touch पाहिजे. of you, Lord, and तू मला Father. स्पर्श No कर. matter what situation you might be going through in your life, तुमच्या जीवनात तुम्ही कोणत्या परिस्थितीतून जात असाल allow God to speak to you. देवाला परवानगी द्या तुमच्याशी Allow God to बोलण्याकरिता. change your life. तुमचं जीवन बदलण्याकरिता देवाला वाव Confession द्या. as a result of your presence in God is going to change the course of your life. तुमच्या परमेश्वरामध्ये उपस्थिती आणि तुमची कबुली तुमच्या जीवन पूर्णपणे बदलून Peter टाकेल. made that confession before the Lord. तेव्हा पुढे आपण ही कबुली करूया. Peter made that confession before the Lord. क्षमा पेत्राने देवासमोर ही And कबुली he said, केली. Thou art Christ, the Son of the living God. तो म्हटला तू ख्रिस्त जिवंत देवाचा पुत्र. And Jesus responded and said to Peter, येशू ख्रिस्ताने प्रतिसाद You दिला are आणि Peter the rock. पेत्राला म्हणला तू पेत्र खडक. God shall build the church upon the rock. आणि तुझ्यावरती मंडळ रचलं आणि And अधोलोकाचं the काहीच gates चालणार of नाही. hell shall not prevail against you. अधोलोकाच्या द्वाराचं काहीच चालणार When we नाही. know who our God is, ज्यावेळेस आपल्याला माहिती की आपला देव the कोण gates आहे. of hell shall be open wide against us. आपल्या विरुद्ध नरकाचे द्वार उघडले जातील. People of God who are listening my voice online, your gates of hell shall open wide against you. ज्या ऑनलाईन आम्हाला ऐकत आहे तुमच्या विरुद्ध अधोलोकाचे दार खुले केले But जातील. the good news is that the gates of hell shall not prevail against thee. परंतु चांगली वार्ता की अधोलोकाच्या द्वाराचं तुमच्या विरुद्ध काहीच चालणार Because नाही. your God is mightier than the gates of hell. कारण तुमचा देव पराक्रमी आहे He त्या that is in अधोलोकाच्या you is greater द्वारापेक्षा. than he that is in the world. जो तुमच्यामध्ये आहे तो महान आहे जगामध्ये आहे Shall we lift up our त्यापेक्षा. hands and let's worship the आपण King of आपले Kings. भाऊ उभारूया, हात वर करूया, Gracious राजाच्या राजा Heavenly प्रभूच्या Father, प्रभूची we उपासना thank you, करूया. Lord, for your कृपाळू- goodness, your faithfulness. कृपाळू स्वर्गीय पित्याच्या चांगलपणाबद्दल दयेबद्दल आभार Thank you, Lord, for मानतो. the privilege that you have given us to call us as my God. आभार मानतो तो आम्हाला सुधंधी दिली की आम्ही तुला म्हणू शकतो माझा Yes, O देव. Lord, you are my refuge. होय माझा तो आश्रय. You are my fortress, Lord. तू माझा दुर्ग. You are my God in whom I can trust at all times, Lord. तू माझा देव आहे मी सर्वदा तुझ्यावर भाव ठेवू शकतो. O Lord, help us to confess with our mouth, प्रभू Lord, आमच्या Heavenly मुखाने Father. कबुली करण्याकरिता मदत So that when कर. we go out, Lord, Heavenly Father, जेणेकरून स्वर्गीय पिता आम्ही बाहेर among our जाऊ. relatives, Lord, Heavenly आमच्या Father, नातेवाईकांमध्ये, among our neighbors, Lord, Heavenly आमच्या Father, शेजाऱ्यांमध्ये, in our day-to-day work, O Lord, आमच्या Heavenly दररोजच्या Father, कामामध्ये, gates of hell will be open wide against us, Lord. आमच्या विरुद्ध अधोलोकाचे दार खुले केले But जातील. they will not prevail against us, पण Lord. आमच्या विरुद्ध ते काहीच करू They शकणार will not नाही. prevail against your people, Lord. तुझ्या लोकांविरुद्ध ते विजय होणार नाही देवा. Because they have confessed your word, कारण तुझ्या Lord. वचनाची त्यांनी कबुली They केली have आहे. confessed your comforting word, Lord. तुझ्या सांत्वनाचे शब्द त्यांनी कबूल केले They have आहेत. confessed your victorious word, Lord. प्रभू तुझा विजय शब्द त्यांनी They have कबूल confessed केला your आहे. word of absolute faith, Lord. Heavenly प्रभू Father. पूर्णपणे विश्वासाची कबुली They त्यांनी have केली confessed the आहे. word of commitment, Lord. Heavenly प्रभू Father. समर्पणाच्या शब्दाची कबुली And केली you are आहे. going to honor the confession of their mouth, Lord. प्रभू Heavenly त्यांच्या Father. मुखाच्या कबुलीचा तू आदर करशील. And Lord, when people look at us, Lord, Heavenly ज्या Father, लोक आमच्याकडे पाहतील देवा, look at the way we respond, Lord. ज्या प्रकारे आम्ही एक प्रतिसाद Immediately देतो, they are going to take note that these people have been in the presence of the Almighty God. तत्काळ ते दखल घेतील की हे लोक सर्वसमर्थवान देवाच्या उपस्थितीमध्ये And Lord, असतात. let that be the greatest testimony, Lord. प्रभू ती सर्वात महान साक्ष असू दे. We want many roots, O Lord, to tell that we want their God to be my God. आम्हाला पुष्कळशे रूप पाहिजे असे म्हणतील की तुमचा देव माझा Let देव. that be the greatest testimony in this world, Lord. प्रभू Heavenly Father. ही आमची साक्ष असू दे या जगात. Use us as vessels for that testimony, O प्रभू Lord. त्या साक्षीसाठी एक पात्र म्हणून आमचा उपयोग I कर. submit everyone into your mighty hand, Lord. सर्वांना तुझ्या पराक्रमी हातामध्ये Those who देतो. are here in the church premises, those who are watching and seeing online, Lord. प्रभू जे चर्च मध्ये जे ऑनलाईन पाहत आहेत ऐकत आहेत, Cover them with your blood, Lord. जे रक्ताने त्यांना आच्छादित कर. Anoint them, Lord, Heavenly Father. स्वर्गीय पिता त्यांना अभिषेक Meet कर. them at the point of their needs, त्यांच्या Lord. गरजेमध्ये त्यांची तू भेट If घे. they are sick, let them experience your healing power, जर Lord. आजारी आहेत तर तुझ्या आरोग्याचं सामर्थ्य Let them अनुभव दे. experience a breakthrough in their life, त्यांच्या Lord. जीवनामध्ये कोणी पुढीचा अनुभव येऊ And दे. Lord, I pray that you'll help them to live this week as a victorious week for your glory, Lord. प्रार्थना करतो परमेश्वरा त्यांना सहाय्य कर की हा आठवडा तुझ्या विजयाच्या Let गौरवामध्ये them be चालावं. carriers of
of your presence, प्रभू Lord. तुझ्या उपस्थितीत त्यांना वाहक होऊ दे. Those who have come in this century, Lord, let them not go the same way as they have come, Lord. प्रभू या ठिकाणी जे आलेत परमेश्वर आलेत तसे त्यांना तू जाऊ देऊ नको. Let your people go with power, joy, victory, anointing, and empowerment to be a witness for you, Lord. प्रभू तुझ्या लोकांना जाऊ दे परमेश्वरा, तुझ्या आनंदाने, तुझ्या उपस्थितीने, तुझ्या विजयाने परमेश्वरा. To that extent, I submit each one of us, even those who are online, into your mighty hand. प्रभू तितपत परमेश्वरा सर्वांना जे ऑनलाईन त्यांना समर्पण करतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने प्रार्थना करतो. And everybody said amen. सर्वांनी आमेन म्हणावं. Now the grace of our Father in heaven, love of our Lord Jesus Christ, power and the presence of the Holy Spirit be with all of us, now and forevermore. Amen. You may be sitting in God's presence. प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आपण बसूया. If you are celebrating your birthday or wedding anniversary this week, या आठवड्यात तुमचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस तुम्ही साजरा you are करत here in असाल. the church as well as if you are here, if you are at your home, you can stand. We would like to pray for you. तुम्ही चर्च मध्ये असाल किंवा ऑनलाईन असाल, तुम्ही उभे राहा, आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू इच्छितो. Gracious Heavenly Father, we pray for your children, those who are going to celebrate their wedding anniversaries and birthdays here in the church and at their homes online. प्रभू परमेश्वर, आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा, जे ऑनलाईन आहेत चर्च मध्ये त्यांचा वाढदिवस लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत. Lord, we thank you for your faithfulness in their marital and personal life in this year. प्रभू या वर्षामध्ये त्यांच्या वैवाहिक आणि वैयक्तिक जीवनामध्ये तू विश्वास होता, आभार मानतो. Lord, as they are going to enter into a brand new year of their personal and marital life, प्रभू त्यांच्या वैयक्तिक आणि वैवाहिक जीवनाच्या नवीन वर्षात पदार्पण करत असताना let them continue to experience your presence, प्रभू त्यांना your faithfulness, your protection and provision. प्रभू इथून पुढे त्यांना अनुभव येऊ दे परमेश्वरा, तुझ्या विश्वासूपणाचा, तुझ्या पुरवठ्याचा, तुझ्या सुरक्षिततेचा. Show them many more birthdays and wedding anniversaries. प्रभू त्यांना अधिक लग्नाचे वाढदिवस दाखव, वैयक्तिक वाढदिवस Let their दाखव. lives be a blessing to their family, relatives, neighbors, and everyone they come in contact with. प्रभू त्यांचं जीवन परमेश्वरा, त्यांच्या नातेवाईकांसाठी परमेश्वरा, त्यांच्या शेजाऱ्यांसाठी, त्यांच्या संपर्कात येतील त्या प्रत्येकांसाठी आशीर्वाद होऊ We दे. as a church, we release your blessings upon them. मंडळी नात्याने तुझ्या आशीर्वाद त्यांच्या जीवनावर मोकळे करतो. In Jesus' matchless name we pray. येशूच्या अतुल्य नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. God bless you. सत्य
तू